अल्फा चर्च मिनिस्ट्री वालों मैं परमेश्वर का दास एक बार फिर अज परमेश्वर का समर्थी वचन लैके हाजिर हाँ। इस तो पहला कि परमेश्वर के वचन की असी गल्लां करिए, परमेश्वर के वचन के विचों सीखिए। हालेलुया। तुसीं अपने आप को तैयार करो। प्रार्थना द्वारा असी शुरू करांगे परमेश्वर का वचन दुआ के द्वारा, ताकि परमेश्वर का आत्मा तुहानूं अज चलाए। परमेश्वर के वचन के द्वारा तुसीं अज परमेश्वर के वचन दी गल्लां नूं सीख सको और ध्यान कर सको। हालेलुया। आज दी रात परमेश्वर का आत्मा तुहानूं छुए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी असी परमेश्वर के वचन चो अज सीखण जा रहे हैं। हालेलुया। अज थोड़ा नैटवर्क प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इस करके लाइव भी लेट चल रही है, पर असी फिर भी परमेश्वर के वचन को सीखांगे। अज परमेश्वर के वचन के उत्ते ध्यान करांगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आत्मा अपने वचन के वसीले नाल साडे नाल गल करदा है। आमैन। और जो असी वचन का वसीला परमेश्वर के मनते हाँ, परमेश्वर का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता वचन सानू चलाउंदा है। आमैन। हालेलुया। और सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों जय मसीह दी। और जिमें जिमें तुसी लाइव हो रहे हो परमेश्वर के वचन को सीखण दे लई, परमेश्वर के वचन के द्वारा तुसी आशीष पाउण दे लई, और मैं चाहना कि असी नाल नाल परमेश्वर का वचन दूजे लोगों तक शेयर जरूर करिए। और स्टार्टिंग तो ही परमेश्वर का वचन असी जो सीखना है असी उन्होंने शेयर करांगे, ताकि लोग जिहड़े अंधकार दे विच फसे हुए आ, अपने गुनाहां अपने पापां दे विच फसे हुए आ और परमेश्वर तो दूर जीवन गुजार रहे आ, वो परमेश्वर के करीब आन। हालेलुया। वो परमेश्वर नूं जानन, परमेश्वर की दया नूं जानन, परमेश्वर की किरपा उन्हां दे उत्ते होवे, परमेश्वर की दया नूं वो देख सकन, परमेश्वर की किरपा नूं वो महसूस कर सकन। इस करके बहुत ही जरूरी हो जाता कि असी परमेश्वर के वचन नूं आप भी सुनिए, अपने परिवार के नाल परमेश्वर के वचन के द्वारा असी आशीष भी पाइए और दूजिया तक भी परमेश्वर का वचन जिहड़ा आ वो असी पहुँचा सकीए। हालेलुया। और जल्दी अपने आप को रेडी करो ताकि असी परमेश्वर के वचन के द्वारा अज असी सीख सकीए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता तुहानूं बरकत दे, परमेश्वर पिता का आत्मा तुहानूं बरकत दे। और बहुत ही इंटरस्टिंग कहानी बाइबल के विचों अज असी सीखण जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और इस कहानी में तुसीं बहुत अच्छे ढंग नाल जानते हो। असी उसे ही अज एक स्पैशल वचन नूं असी एक बार फिर स्पैशल तरीके दे नाल सीखण जा रहे हैं। इस तो पहला कि मैं तुहाडे वास्ते प्रेयर करां, तुहाडे जीवन दे लई, तुहाडी चंगियाई दे लई, तुहाडी बरकत दे लई और तुहाडे छुटकारे दे लई अपने आप को रेडी करो, अपने आप को तैयार करो यीशु मसीह का नाम लैके। हालेलुया। क्योंकि खुदा का आत्मा अज तुहाडे नाल गल करे, परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल अज गल करे। परमेश्वर का आत्मा तुहाडे अज बंधनां नूं तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम विच। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन चो असीं जदों मार्क दे विचों पढ़दे हां, मार्क असीं जदों उहदा 5 अध्याय पढ़दे हां, मरकुस की किताब उहदा असीं जदों 5 अध्याय बाइबल के विचों पढ़ना शुरू करते हैं, इत्थे एक इहो जिहे इंसान के बारे लिखा गया जिस इंसान नूं कोई टच करना या उहदे कोल जाके अपना समा बिताना पसंद नहीं करता सी, तो डरदे सी लोग। बाइबल दे विच लिखिया होया आ, और मैं एक आयत तो पढ़ना शुरू करांगा। मरकुस 5 अध्याय उहदी एक आयत तो मैं पढ़ना शुरू करांगा। बड़े ध्यान दे नाल सुनना, अपने फोनां ते, अपने लैपटॉप ते, अपनी LED ते परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार होवो। और मैं तुहाडे वास्ते प्रेयर करने लई रेडी हाँ, तुसीं भी रेडी होवो। हालेलुया। क्योंकि असी किसी भी देश किसी भी जगह ते परमेश्वर का वचन जो खोलते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा असी आशीष पाने हैं। और मैं बहुत सारिया टेस्टमनियाँ सुनता हाँ जो असी लाइव होकर परमेश्वर का वचन दिने हाँ, और लोग अपनी बैक देंगे और टेस्टमनी दसते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थना द्वारा उन्होंने लाइफ के की काम किए आ। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, जिउंदा परमेश्वर और मौत ते फतेह पाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सब तो वड्डी गल उहदी पावर, उहदी सामर्थ, उहदी ताकत, उहदा दबदबा ते उहदा जलाल हमेशा साडे उत्ते बनिया रहिंदा आ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। इत्थे लिखिया आ जदों मरकुस असीं उहदा 5 अध्याय पढ़दे हां,
ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਰ ਜਾ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਰੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਧੱਕਦਾ ਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੂਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, 10-10 ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੜਫਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਨ ਜਕੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਔਰ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਟੋਟੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਚੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੀਗਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ 5 ਅਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਿਤ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਡਰਾ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੇਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਛਿੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਵਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਸੁਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਕੁਸ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਨੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਸੀਗਾ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਚੀਕ ਸੀਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਤੇ ਨਿੱਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੌੜਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਮੇਨ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਰਬਾਸ਼ੋ ਦੋ ਰਬੋ। ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਅੰਦਰੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਥੰਮ ਗਏ, ਅੰਦਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਛਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਰਥ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਠਹਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਠਹਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਦ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਗਲਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈਬਿਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਬੂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਆ
ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਕੜੇਪਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਨਵਾਨ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਡਰਦਾ ਆ, ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਕੰਬਦਾ ਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਆਮੈਨ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਸੁੰਦਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜੋਗੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌੜਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਕੇ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਗਲਤ ਸੁਪਨੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 7:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਆਮੈਨ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? 7 ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। 6 ਦਾ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸੀਗਾ
सत्त आई दा होर अर्थ आ मरकुस 5 की जी 6 और 7 आई दी आ, ये दोने अलग अलग मतलब कि ਇਹਦਾ मीनिंग आ, अलग अलग मतलब आ। 6 आई तो होर इशारा करती है, तो 7 आई दे विच की हुंदा, बड़े ध्यान नाल सुनना, क्योंकि जिन्हें मत्था टेकिया सीगा ਉਹ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। 7 आई ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। 7 आई ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7 आई ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, हे ਯਸੂ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, तेरा मेरे नाल की कम, मैं तेनू परमेश्वर की सौं दिंदा हाँ, मैनू दुख ना दे। हालेलुया। पहला दुष्ट आत्मा ने दुख किनू दिता होया सीगा? ये बंदे नू, इनू कबरां विच रखिया होया सीगा, इनू पहाड़ां विच रखिया होया सीगा, इनू 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 जंगलां विच रखिया होया सीगा, इनू बैठ जगह ते रखिया होया सीगा। 2000 तो बाद के दुष्ट आत्मावां ने इन्हां दा इहदे जीवन नू खराब कीता होया सीगा, और इनू ताकत दिती हुई सी संगलां नू तोड़न दी अते लोकां नू कुੱਟਣ मारन दी, डराउण दी। लोग इनू डरदे हत्थ नहीं लाते सके, इन्ना भै छाया होया सीगा, क्योंकि उन्हां कबरां दे रास्ते ती कोई लंघ भी नहीं रहा सीगा, उधर नू कोई जाना भी पसंद नहीं करता सीगा इंसान नॉर्मल, क्योंकि उन्होंने इक्को ही गल याद आती सी जदों उधर ती जांदे सी कि उत्थे एक इहो जिहा इंसान आ जिन्हूं भूतां ने फड़िया होया। इस करके उधर नू कोई जाना भी पसंद नहीं करता सी। मेरे खुदा दे लोगों, बड़े ध्यान दे नाल सुनना, बाइबल दे विच लिखिया होया कि उस रास्ते ते जाना कोई पसंद नहीं करता सी, पर जिस रास्ते तो कोई जाना पसंद नहीं करता, उस रास्ते तो साडा यसू मसीह जांदा आ। हालेलुया। क्योंकि वो रास्तियां नू बदल दिंदा आ। आमीन। तुहानूं मैं सब तो इंपॉर्टेंट गल जो दसना चाहना कि यसू इस बंदे नू क्यों मिलिया, यसू मसीह इस दुष्ट आत्मा दे जकड़े बंदे नू क्यों मिलिया, बड़े ध्यान नाल सुनना। क्योंकि दुनिया दे लोग इनू नहीं मिल रहे थे, संसारिक लोग उन्होंने नहीं मिल रहे थे, संसार दे लोग तो नफरत करते थे, संसार दे लोग तो डरते थे, संसार दे लोकां नू शैतान ने डराया होया सीगा। यसू मसीह दे मिलण दा कारण यही सीगा कि जिन्हों लोग नहीं मिलते उन्होंने मैं मिलता है। आमीन। हालेलुया। जिहदा लोग साथ नहीं दिंदे उहदा मैं साथ दिना है, जिन्हों लोग छड्ड दिंदे उहदी बाह मैं फड़ लैना है, जिन्हों संसार धोखा दे दिंदा उन्होंने मैं सांभ लैना है। यीशु मसीह दा वादा आ, यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया आ कि तेरे अपने तैनूं छड्ड देणगे पर मैं तैनूं नहीं छड्डांगा। आमीन। हालेलुया। जिस गल तो तैनूं लोग रद्द देणगे मैं तेरे नाल स्टैंड करांगा, जिस गल तो डॉक्टर तैनूं जवाब दे देणगे मैं तैनूं चंगा करांगा, जिस गल तो इवल स्पिरिट तैनूं नाश कर देणगे मैं तैनूं दोबारा उत्थे खड़ा करांगा। आमीन। यीशु मसीह दा वादा आ। इस वचनां नूं ध्यान दे नाल अपने जीवन दे विच रिसीव करो, क्योंकि जिहड़ा वादा यसू करदा वो पूरा आ। जिन्हां गल्लां नूं परमेश्वर दा आत्मा कह रहा तुसीं अपनाओ, उन्हां नूं अपनाना शुरू करो। हालेलुया। अज तो पहला इस बंदे नूं केवल इस करके जानते सी लोग कि ये दुष्ट आत्मा नाल जकड़िया होया बंदा इस रास्ते ते नहीं जाना, पर तुहानूं पता जदों यसू मसीह उहनूं मिलिया, यीशु मसीह दे द्वारा उन्हें आशीष पाई, चंगियाई पाई। इत्थे लिखिया ये दुष्ट आत्मा यसू दियां मिन्नतां करन लग पईयां, सानू ना कढ, सानू इहदे विच रहण दे, सानू कष्ट ना दे, क्योंकि यसू दे कष्ट देण तो पहला दुष्ट आत्मा ने उस बंदे नूं कष्ट दिता सी। बड़े ध्यान नाल सुनना, किसे बंदे नूं कोई दुष्ट आत्मा तंग करे, परेशान करे, कष्ट दे, यसू ये सह नहीं सकदा। आमीन। तुहाडे जीवन दे विच कोई मुसीबत आए, बीमारी आए, कष्ट आए, इंसीडेंट होण, तुसीं दुष्ट आत्मा नाल डरो, घबराओ, तुहाडे बच्चे खराब होण, तुसीं खराब होवो, जां तुहाडा बिजनेस खराब होए, यसू खुश नहीं हुंदा। जां दुष्ट आत्मा तुहानूं तंग करन,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਏ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਆਮੇਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਅੱਜ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਦੀ ਆ, ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਡਾਂਟੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਦ ਆ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਛੱਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅੱਜ ਹੀ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਆ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੁੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਮਜਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਕਲੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਮਜਾ ਲਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਜੜ ਚੁਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਏ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਢਾਏ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਭੱਜ ਕੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2000 ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਆ, ਅੱਛੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ
2000 ਤਾਂ ਸੂਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸੂਰ ਇੱਕ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ। ਆਮੇਨ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਡਰੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਈਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸ਼ੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਟੱਚ ਹਿਮ ਲਾਰਡ, ਫਾਇਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਸਕੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੋ। ਰਿਬਾਥਾਨੀ ਸ਼ੋ ਦੋ ਲੋਬੋਥੀਕਾ ਰਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਥੀਕਾ ਰਾਬਾ ਥੀਕਾ ਲਾਬਾ ਸ਼ੋ ਦੋ ਰੋਬੋਥੀਕਾ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅੱਜ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ, ਹਰੇਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ, ਹਰੇਕ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ। ਕੇਵਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਫ੍ਰੀ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ, ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ
ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर अज जिहड़े लोग परमेश्वर अपनी जिंदगी दे विच निराश हो चुके, अज उन्हां दी निराशा नूं मैं दूर करदा हां। उन्हां दी जिंदगी दे विच एक आशा दी किरण, आशा दा खुदा बदलाव, उन्हां दा मन बदले, आनंद दे नाल भर जाए। उन्हां दे कोल कुछ ना हुंदिया होया भी वो परमेश्वर अपने आप दे विच सब कुछ महसूस करके खुदा मैनूं सब कुछ दे रहा है। थैंक यू जीसस। वो महसूस करके पवित्र आत्मा उन्होंने सब कुछ दे रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करदा जो खुदा बच्चे बीमार हैं या बेटी या बेटा बीमार आ या दुष्ट आत्मा के ग्रस्त आ, जिन्होंने खुदा शैतान बुरियां राहां ते बुरी संगत दे विच लैके जा रहा, अज उन्हां दा जीवन मुड़े। जे किसी के काम नूं शैतान ने बन्निया, अज वो ईवल स्पिरिट जान, अज संगल टुटण यीशु मसीह दे नाम विच। और संगल इस तरह ना टुटन जिमें दुष्ट आत्मा तोड़ती सी, संगल इस तरह टुटन कि यस्सू तोड़े अते कोई भी उन्होंने जोड़ ना सके ते कोई भी उन्होंने बन ना सके। यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा वो इंसान नॉर्मल हो जाना। अज यीशु के अभिषेक के द्वारा अज की नाइट परमेश्वर का आत्मा तुहाडे नाल गल करे और तुसी नॉर्मल होना शुरू हो जाओ। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का आत्मा तेरे उत्ते आ रहा, मैं देख रहा खुदा दा आत्मा तैनूं छू रहा। रबा थानी शो दोलो बोथी कारा बाबा बा। और बहुत सारिया थायराइड दी प्रॉब्लमां जा रही, कैंसर जा रहे, एड्स जा रहे आ, रसौलियां गिल्टियां बाहर आ रही हैं। यीशु मसीह के नाम विच अखां दा घट देखना क्लीयर हो रहा, अखां क्लीयर हो रही हैं, आइस क्लीयर हो रहा। टच इन आइस लॉर्ड, हालेलुया, टच इन आइस लॉर्ड, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रेयर करदा प्रभु इन्हां अखां नूं चंगा कर, इन्हां कन्नां नूं क्लीयर कर पिता। हरेक इबल स्पिरिट दी बीमारियां बाहर आण यीशु मसीह दे नाम विच। खुदा जवान बदल यीशु मसीह दे नाम विच। खुदा मैं प्रार्थना करदा जो लोग ड्राइविंग करते हैं, चाहे छोटी गड्डी, चाहे वड्डी गड्डी, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे बाइक, खुदा उन्होंने हिफाजत करा। हर एक्सीडेंट नूं खुदा तुसीं बन्नो, हर चोट जख्म नूं यीशु मसीह दे नाम दे विच रोको। पिता परमेश्वर सारी प्रार्थना आ एक एक दे जीवन दे विच तेरा बड़ा अभिषेक आए, तेरा मसा आए। डॉक्टरी लाइन दे विच तुसीं अपना आत्मा भेजो, डॉक्टरी लाइन नूं बुद्धि दो, ज्ञान दो, हालेलुया, प्रशासन नूं ज्ञान दो। और मेरी प्रार्थना परमेश्वर हरेक कंट्री दे विच तेरे बेटी बेटियां बढ़दे जाण प्रभु, तेरे वचन नूं फैलाण वाले बन जाण, तेरे वचन नूं दस्सण वाले बन जाण। इन्हां दी जीवन दे विच टेस्टमनी आनी शुरू हो जाए, गवाही आनी शुरू हो जाए। अज दी प्रार्थना दा असर इन्हां दे बच्चों ते, जिन्हां दे छोटे बच्चे आ, जिहड़े 10 साल तो थल्ले बच्चे आ, अज खुदा दा आत्मा उन्होंने छू रहा, बुद्धि दे रहा, ज्ञान दे रहा, चेंज करन जा रहा। परमेश्वर जिहड़े 10 साल तो लैके 30 साल के बच्चे आ, जिहड़े अनमैरिड आ, खुदा दा आत्मा उन्होंने अज अपनी महिमा दे विच खड़ा करेगा और बुराई तो मुड़न दे लेके आ रहा है, बुरे ख्यालों तो मुड़न लेके आ रहा है। अपनी जवानी नूं परमेश्वर दी सामर्थ दे द्वारा इस्तेमाल करो, वचन दे द्वारा इस्तेमाल करो। शैतान तुहानूं बहका रहा, अज बहकाने वाली आत्मा छड्ड के जा रही हैं। नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के समर्थी नाम से मैं हुक्म देता हूं, इनको छोड़कर जा। हालेलुया, धन्यवाद होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक इन लोगों पर आए, इनके घरों पर आए, इनके बच्चों पर आए, इनके बिजनेस पर आए, इनकी कंट्री पर आए, शॉप पर आए, दुकान पर, फैक्ट्री पर, बिजनेस पर, चाहे ये छोटा बिजनेस करते हैं चाहे बड़ा बिजनेस करते हैं, हर एक चीज़ पर प्रभु आज तो बाद वो बदलनियाँ शुरू हो जाए, मॉडिफाई करनियाँ शुरू हो जाए। परमेश्वर थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट। कोई भी दुष्ट आत्मा इन्हां उपर मार ना सके, ना नशे दी, ना बैरी दी, सुसाइड दी आत्मा मां जान, मौत दी आत्मा मां जान, डर दी आत्मा मां जान। अज खुदा जकड़न वाली आत्मा मां जान, भ्रिष्ट करने वाली आत्मा मां, पाप करवाने वाली आत्मा मां जान। अज अपने लोगों ते बड़ी दया कर, कृपा कर परमेश्वर। हालेलुया, जो चल नहीं सकते चलन, जो सुन नहीं सकते सुन, जो बोल नहीं सकते बोलन। यीशु दे नाम विच लंगड़े चलदे, गूंगे बोलदे, अन्ने देखदे, मुर्दा जिंदा हुंदे हन। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा की सामर्थ निकले, पवित्र आत्मा का अभिषेक निकले प्रभु। अज हरेक काम बने, जो विदेश जाना चाहते उन्होंने परमेश्वर मदद कर, जो आना चाहते उन्होंने मदद कर। और परमेश्वर हरेक महामारी तो बचा अपने लोगों, हरेक अंधकार की ताकत तो बचा। शुक्र करते हैं परमेश्वर, अज की प्रार्थना का असर प्रभु इन्हों के उत्ते ठहरे।
खुदावंद खुदा ये प्रार्थना सुन ले, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह का नाम लैके मंगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम दे विच परमेश्वर का आत्मा तुहानूं अगे वधाए। शिफा चर्च मिनिस्ट्री वालों तुहाडा असीं फिर एक बारी स्वागत करते हैं। और इस तरह परमेश्वर का वचन शेयर करो और इन्हें इस्तेमाल करो, अपने फोन लैपटॉपां नूं इस्तेमाल करो परमेश्वर की सेवा लई। एक असीं सेवा करते हैं जो असीं अपने दोस्तां फ्रेंडां नूं और समाज दे विच हरेक इंसान नूं परमेश्वर का वचन शेयर करते हैं। ऐदा ना होवे कि एक दिन जिहड़े साडे दोस्त साडे फ्रेंड साडे रिश्तेदार भाई भैन जिहड़े साडे करीब रहिंदे आ वो साडे उत्ते दोष लाण कि ये बेटी चर्च जाती सी, ये बेटी परमेश्वर नूं जाणदी सी, ये जिउंदे प्रभु नूं मनदी सी, ये मनदा सी, इनू पता सी सच्चाई दा, ते इहने मैनूं दस्सिया नहीं। परमेश्वर तुहाडे उत्ते उंगली परमेश्वर ना उठाण। इस करके अज जरूरत है कि असीं वचन नूं शेयर करिए, परमेश्वर के नाम नूं महिमा दईए। साडी टीम दिन रात लोकां दे लई तैयार रहिंदी है, चाहे दिन रात का मतलब रात नूं 12 बजे भी कोई बीमार का फोन आ जाए तो साडी टीम जाती है, प्रेयर करती है। मैं उन्हां लई प्रेयर करदा हाँ। आमीन। 24 घंटे परमेश्वर के लोग तुहाडे लई रैडी रहिंदे आ। पर एक गल याद रखियो कि जे परमेश्वर के लोग रैडी रहिंदे आ तां तुसीं भी उन्हां लई रैडी रहना है। शिफा चर्च मिनिस्ट्री विच सेवक रैडी रहिंदे आ, परमेश्वर के दास दासियां रैडी रहिंदे आ, तां तुसीं भी उन्हां लई रैडी रहना है। उन्हां दी हेल्प करन लई, उन्हां दी मदद करन लई, उन्हां दी सपोर्ट करन दे लई, उन्हां नूं होर कामयाब करन दे लई तुहाडीआं प्रेयर और प्रार्थनावां दी शिफा चर्च मिनिस्ट्री नूं जरूरत आ ते तुसीं ओह डेली करनी आ। आमीन। क्योंकि जरूरत आ एक दूए लई प्रार्थना दी, ताकि खुदा दा वचन फैले, परमेश्वर दा राज वधे, परमेश्वर दी जिद्दां स्वर्ग विच मर्जी पूरी हुंदी है धरती उत्ते भी होवे। आमीन। गॉड ब्लैस यू। और परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं एक अनॉइंटिंग दे नाल सामर्थ दे नाल चलाए और वचन दे द्वारा तुसीं अज बरकत पाओ, दूजे बरकत पाण। हालेलुया। अज दी प्रार्थना असर तुहाडे बच्चों ते, तुहाडे बिजनेस, तुहाडे खेतां ते, माल डंगरां उत्ते और तुहाडे खेतीबाड़ी दे उत्ते ठहरे। हालेलुया। और जरूर तुसीं खुदा दी हजूरी दे विच बच सको। आमीन। गॉड ब्लैस यू। संडे नूं असीं फिर लाइव होवांगे। मैं परमेश्वर का समर्थी वचन लैके आवांगा। और इस समय बहुत सारी शिफा चर्च मिनिस्ट्री दे विच प्लान चल रहे हैं। प्लान का मतलब असीं विधियां बना रहे हैं आने वाले फ्यूचर दे विच किवें असीं प्रोड्यूसर करने आ, किवें असीं क्रिसमस प्रोग्राम करने आ, किवें असीं लोकां नूं मिलना, किवें लोकां दे कोल जाके परमेश्वर दे वचन दे द्वारा उन्हां नूं छुटकारा देना। आमीन। और इन्हां चीज़ां दे लई स्पैशली तुसीं प्रेयर करनी आ और अपने जीवन दे विच परमेश्वर दी इच्छा नूं पूरा करना है। और मैं हमेशा हर रोज़ डेली तुहाडे प्रेयर करदा ते प्रेयर करदा रहांगा। और खुदावंद खुदा तुहानूं बड़ी बरकत दे शिफा चर्च मिनिस्ट्री वालों। और परमेश्वर दी हर कलीसिया के मैंबर नूं, छोटे बच्चे जवान बजुर्ग नूं परमेश्वर आशीष दे। संडे नूं असीं मिलांगे और खुदा दे भवन दे विच मिलांगे। गॉड ब्लैस यू। परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं अगे वधाए। एक अनाउंसमेंट मैं जरूर करना चाहना, इस संडे नहीं, इस तो अगले संडे बैपटाइज तुसीं लै सकते हो। जिन्होंने बैपटाइज लैना और बैपटाइज दिते जाएंगे। मैं खुद इन्हां दे लई प्रेयर के द्वारा लोकां नूं बपतिस्मा देवांगा। जिन्होंने भी लैना तो जरूर साडी टीम नाल साडे WhatsApp ते और फेसबुक ते कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि इस डेट दे तुसीं बपतिस्मा लै सको। आमीन। गॉड ब्लैस यू। गुड नाइट। अज दी रात तुहानूं परमेश्वर बरकत दे, सवेर दा सूरज तुहाडे आशीषमय चढ़े और जरूर तुसीं खुदा दी हजूरी दे विच परमेश्वर दी आत्मा दे द्वारा तुसीं बध सको, परमेश्वर दी आत्मा नूं तुसीं स्वीकार कर सको। हालेलुया। जिहड़ा असीं टाइम आ 10:30 तो लैके 12:30 बजे तक असीं संडे वर्शिप करांगे। साडी टीम वर्शिप करेगी। मैं स्पैशल प्रेयर करांगा और तुसीं उस दिन रेडी होके आना है। आमीन। गॉड ब्लैस यू। परमेश्वर तुहानूं घरां 'च बरकत दे, तुहाडे बच्चों 'च बरकत होए, तुहाडे फैमिली 'च बरकत होए, तुहाडे बिजनेस बरकत, तुहाडे शरीरां 'च बरकत होए, तुहानूं गुड न्यूज़ मिले, अच्छियां खबरां ना तुसीं अज ब्लस हो। मैं दोने हत्थ उठा के यीशु का नाम लैके तुहानूं ब्लस करदा हाँ। जिहड़े लोग ब्लैसिंग नूं इस्तेमाल स्वीकार कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, अज जरूर तुसीं परमेश्वर दी ब्लैसिंग नूं देखण जा रहे हो, परमेश्वर दी आशीष नूं देखण जा रहे हो। क्योंकि ईबल स्पिरिट यीशु के नाम तो डरदे आ, कंबदे आ। जे तुसीं नवीं शॉप लई आ तो उहदे विच परमेश्वर दी आशीष आ। आमीन। नवां कोई काम शुरू करन जाओ, उहदे विच परमेश्वर दी आशीष आ।
ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਦੋਂ ਗॉड ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह दी, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बरकत दे आज दी रात ਤੁਹਾਨੂੰ। आमीन।